تو یہ لاسٹ لیکچر میں ہم سلیبس کو کوشش کریں گے مکمل کرنے کی. تقریباً مکمل ہے ہمارا سلیبس. اور اگلے ہفتے کو آپ کا وائوا ہوگا فائنل ٹرم کا. وہ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا کہ کس طرح آپ اس کی تیاری کرنی اور آپ کا سلیبس کیا ہے. ہم بلا تاخیر آتے ہیں اس آیت پر جو آیت نمبر 63 ہے آپ نے جو پڑھنی ہے آج. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا. اخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اور میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو. جس طرح لفظ بولتے ہیں نا وسیقہ نویس. وسیقہ نویس کیا ہوتا ہے؟ سر نہیں پتا. وسیقہ نویس کہتے ہیں جو آپ کی جائیداد کا، یا آپ کرائے پہ مکان لیتے ہیں، یا آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، یا آپ نے کوئی اور ہبہ کرنا ہے کسی کو، کوئی مکان ہبہ کرنا ہے، تحفہ دینا ہے، تو آپ نا اس کو اسٹامپ پیپر پہ لکھتے ہیں. اسٹامپ پیپر کا لفظ سنا ہو نا، اسٹامپ پیپر کا. جی سر. جی سر. تو یہ جو اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے پکے کام کے لیے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں اس پہ انگوٹھے ہوں، سائن ہو جائیں، انگوٹھے ہو جائیں پکا. یعنی کہ ہر وہ کام ایک ہوتا ہے چھوٹا موٹا لین دین. جیسے آپ دکان کے پاس جاتے ہیں، دکان والے کے پاس آپ اسے کہتے ہیں 500 کا سودا دے دو، میں تمہیں کل دے دوں گا. اس کا کوئی بھی اسٹیمپ پیپر نہیں لکھتا. چھوٹی رقم ہے 4 5 روپیہ، آپ کو پتا ہوتا ہے اس کے لیے ہی دینی. لیکن زیادہ رقم کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک اسٹیمپ پیپر لکھا جاتا ہے. اس سے ہے وثیقہ، اور اس سے ہے میثاق، پکا وعدہ. یعنی کہ فرمایا نیچے آپ ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، پختہ عہد. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب تورات نازل کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جب وعدہ لیا تو اس کا منظر قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان کیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ وہ بڑا ہیبت ناک منظر تھا کہ بنی اسرائیل موجود ہے اور پہاڑ کے دامن میں ہے، اور زلزلے کے ساتھ پہاڑ اکھڑ کر ان کے اوپر کھڑا ہو گیا، جھک گیا، اور سائبان کی طرح ان پر سایہ فگن ہو گیا. اور ان کو اب ڈر تھا کہ ابھی آیا اور ابھی آیا اور ابھی ہمارے اوپر گر جائے گا. اور ان میں یقین جب ہو گیا کہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، تو یہ عہد و میثاق اللہ نے اس وقت لیا ہے. اور اس کو انگلش میں ایک مقولہ ہوتا ہے، پروورب، اس کو کہتے ہیں ڈیموکلس سورڈ، ڈیموکلس کی تلوار. اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہیوی تلوار وہ آدمی کے سر پہ رکھ دی گئی تھی، اور اس تلوار کو باندھ دیا گیا سر کے ایک بال سے. اب سر کے ایک بال سے اگر ہیوی تلوار کو باندھا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ تلوار کے اوپر ہی گرنے سے تھوڑی تو نہ، اور ویٹ اتنا زیادہ. آواز نہیں آ رہی صاحب آپ کی. دیکھیں نا، جو سر کا بال ہے نا وہ بہت نازک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہیوی چیز باندھ ہی نہیں سکتی، صاف سے وہ ٹوٹ جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان سے میثاق لیا، وعدہ لیا، ورفعنا، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، خذو، اور پکڑ لو. یہاں مراد ہے پکڑ لینے سے کیا اسے کہتے ہیں، عمل کرنا. یعنی کہ عمل کرنے کے ہم معنوں میں ہے کہ خذو، عمل کرو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، قوت کے ساتھ. اس کو قرآن مجید میں اللہ نے یوں بیان کیا ہے کہ من یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کو فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ وثقی بھی اسی میثاق سے ہے. فرمایا اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، لا انفصام لها، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، جس کو ذرا بھی بریک اپ نہیں ہوگا اور وہ ٹوٹے گا نہیں. تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم تورات کا جو حکم ہے، جو تورات کے اندر احکامات ہیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس میں جو کچھ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. آپ کو پتہ ہے پریکاشنز، انسٹرکشنز، ہدایات، ایس او پیز، یہ تمام ورڈز آپ نے سنے ہوئے ہیں. جی سر. پریکاشنز ہوتی ہیں سائنس کے اندر بیفور پرفارمنگ یور ایکسپیریمنٹس. تو وہ کہتا ہے جی آپ کو یہ پریکاشن لینی ہے، آپ نے اس طرح یوز نہیں کرنا، یہ تیزاب ہے، اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، یہ آپ نے دستانے پہن کے استعمال کرنا ہے. اس طرح پریکاشنز لی جاتی ہیں ہاسپٹلز میں بیفور آپریشن. آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن سے پہلے اسٹرلائز کیا جاتا ہے، چیزوں کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے تاکہ مریض کو انفیکشن نہ ہو. کیوں جی، ٹھیک ہے یا نہیں جی؟ ایگزیکٹلی سر، ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی اس طرح ہی. اسی طرح
آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ دین جو ہے وہ علیحدہ ہے، سیاست علیحدہ ہے، پالیٹکس علیحدہ ہے. تو یہ آیات اور اس طرح کی کئی آیات اس کی نفی کرتی ہیں. اور ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر، پھر آپ کو ایک علمی بات پتہ ہوگی کہ تورات کے وہ احکامات جو اللہ نے منسوخ نہیں کیے وہ ایز اٹ از قرآن مجید کے اندر بھی اس طرح ہی بیان ہو گئے. اس میں زنا کی سزا کا حکم بھی موجود ہے، اسی طرح السن بالسن، یہ جو قصاص کا حکم وہ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. اچھا، آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ دین اور سیاست کو اگر آپ علیحدہ سمجھتے ہیں، کوئی آدمی علیحدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ بس پرائیویٹ ہے، اور ان پالیٹکس وی ول ناٹ ٹرائی ٹو انٹر ود دا دین، ہم دین کو پالیٹکس میں انٹر نہیں کریں گے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ چور اور چورنی کی سزا، بدکاری کی سزا، تہمت کی سزا، اس طرح ہی ڈاکہ زنی کی سزا، ان سزاؤں کا تعلق کس سے بنے گا؟ کیا یہ لوگوں نے لوگوں کو دینی ہے یا حکومت نے دینی ہے؟ سر حکومت نے دے دی ہے. جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ حکومت نے دینی ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام کا جو دین ہے وہ اس کی شریعت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ ملک کا نظام، ملک کی نظام سیاست وہ بھی شریعت کے مطابق چلایا جائے. اور آپ اپنی من مرضی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حکم دیا ہے، اس کے نفاذ کو حکم دیا ہے. اور سورہ مائدہ میں 3 آیات ہیں: من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون، فرمایا فحکم الجاہلیت یبغون، اور پھر فرمایا ومن احسن، کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والی قوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں جن کا پرومولگیشن یا جن کا نفاذ ہوگا حکومت کے ذریعے، وہ ماننا پڑتا ہے کہ حکومت اس کا نفاذ کرے گی. باقی کسی بھی چیز کی وجہ سے شریعت کو چھوڑنا اور یہ سمجھنا کہ شریعت کے اندر سیاست موجود نہیں ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اور ہمارے جو قومی شاعر ہیں انہوں نے بھی یہ شعر کہا ہوا ہے جس کا مصرع ہے: جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہ اگر دین سیاست میں نہ آئے، اب آپ جانتے ہیں کہ دین اگر سیاست میں نہیں ہوگا تو مکیاولی والا دین بن جائے گا، مائٹ از رائٹ بن جائے گا، منی از پاور بن جائے گی، باس از آلویز رائٹ بن جائے گا، میجورٹی از اتھارٹی بن جائے گی. یہ سارے سلوگنز جو ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ دین کو چھوڑنے، قرآن مجید کو چھوڑنے، نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اور اسی وجہ سے ملک میں بدامنی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ابھی وہی والا حالات ہے: ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، یعنی کہ وعدہ کر لیا، من بعد ذالک، اس کے بعد تم پھر گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدہ کر لیے انہوں نے، اور جس طرح پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو سازہ نے وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو وعدہ ان سے کروایا ہے، تو انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات کا حکم نہیں مانا. مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضع، انہوں نے تورات کے احکامات کو تبدیل کر دیا، تحریف کی. اور یکتمون الحق، انہوں نے آیات کو چھپایا. پھر یقتلون النبیین، نبیوں کی نافرمانی بھی کرتے رہے ہیں، نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اعتراض کرتے رہے، کبھی من پر اعتراض ہے، کبھی سلوہ پر اعتراض ہے. اس طرح سورہ مائدہ کے اندر جب ان کو اللہ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، تو دونوں جا کے لڑو، تو لڑتے تیرا رب جا کے لڑے، اسی کو نہیں لڑنا، اسی سے دیکھا کہ ہو کی رہا ہے. اب یہ تمام چیزیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیتے رہے، جس کا سورہ احزاب میں ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، میرے ایمان رکھنے والوں میرے اوپر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے پھر ان کو ان کے الزام سے بری کیا. وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بہت عزت والے، بہت احترام والے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو نافرمانوں نے کی ہیں، اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ. اور آخری بات آپ جانتے ہیں، انہوں نے ساری باتیں جاننے کے باوجود، تورات میں بشارتوں کے باوجود، انجیل میں بشارتوں کے باوجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیے. تو یہی حالات آج کل مسلمانوں کے ہیں. مسلمان قرآن مجید کو کون سی کتاب سمجھتے ہیں؟ آخری کتاب ہے. اور کس لحاظ سے؟ کیا یہ جادو جنتر منتر والی کتاب ہے یا یہ امپلیمنٹ کرنے والی کتاب ہے؟ جی بتائیں جی.
امپلیمنٹ کرنے میں زیادہ۔ اللہ اکبر، یہ کتاب صاحب ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگی، اور جب آپ نے اس کو آپ نے دیکھا ہے، تاریخ تو گواہ ہے نا اس چیز کی، کہ جب آپ دیکھتے ہیں، ہاں یہ کچھ الفاظ میں اپنا میسج آپ کے دیکھ رہا تھا کہ ہمارا حال بنی اسرائیل والا، بالکل وہی بات ہے، یہ قرآن مجید اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل والا حال بنا ہوا ہے کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ سے ہٹ گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا تو وہ بات وہی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر آپ کا دل ہے، آپ کی نگاہ ہے، آپ کی سوچ ہے، قول و فکر ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ایک فضل تو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو مہلت دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، آدمی شکر گزاری کی طرف آ جائے، ایمان لے آئے، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قدردان، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی علم رکھنے والا۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، رحمت کس کی ہے؟ رحمان کی ہے، رحمت کس کی ہے؟ جو رحیم ہے، اور اس نے بار بار کہا ہے، اور اس نے آیات کو شروع کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس کی رحمت نہ ہوتی لکن تو من الخاسرین، تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور خسارہ کس کو ملتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، ایک دو مقام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں، کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے اور سب سے زیادہ خسارے، سب سے زیادہ لاس والے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنا مقصد بنا لیا دنیاوی زندگی کو، اور سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو آخرت کے لیے تیاری نہ کرنا اور دنیا کے اندر جم جانا، دنیا کے بارے میں سوچتے رہنا اور دنیا کو بہتر بناتے رہنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بہت بڑی چیز ہے یہ خاسرین، آپ کو اور مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاسرین میں سے نہ بنائے۔ کیوں جی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی سر۔ جی آپ سر۔ دعا سنائیں گے آدم علیہ السلام والی دعا، آدم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے توبہ کے لیے کی تھی؟ ربنا ظلمنا، جی جی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرین۔ آیا نا خاسرین آخر میں آیا کہ نہیں آیا جی؟ جی سر۔ اب دیکھیے خاسرین اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ تو اللہ قرآن مجید میں یہ بھی کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے خاسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ وہ جس طرح ایک سچا واقعہ بھی ہے نا کہ ایک آدمی نے ایک مذہبی اور دینی آدمی کو طنز کیا جا کر، سن رہے ہیں جی بات غور سے سارے؟ جی سر۔ اس نے کہا جی کہ اس نے دینی آدمی کو طنز کیا، کیا کہا؟ کہنے لگا دنیا چاندے پہنچی ہے تو تسی لوگوں کو باتھ روم جان دے طریقے دس دے پے، یعنی کہ آپ لوگوں کو باتھ روم کے طریقے بتا رہے دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی۔ اور وہ جو دینی آدمی تھا وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ چاند پہ آپ نہیں پہنچے، چاند پہ تو وہی پہنچے نا باہر کے لوگ ہی۔ الحمدللہ آپ نہ چاند پہ پہنچے ہیں، نہ آپ کو واش روم کی دعا آتی ہے، تو آپ تو دونوں طرف سے ہی گئے، مجھے کم از کم واش روم جانے کی دعا تو آتی ہے نا، چاند پہ تو آپ بھی نہیں پہنچے، نہ آپ چاند پہ پہنچے ہیں نہ آپ کو واش روم جانے کی دعا آتی ہے، تو میں کم از کم آپ سے تو بہتر ہی ہوں نا کہ مجھے واش روم جانے کی دعا تو آتی ہے۔ کیوں جی، جواب درست ہے؟ جی سر۔ اللہ فرماتا ہے خاسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ دنیا میں کیا خسارہ ہے؟ پیسے جمع کرتا رہا، پیسے جمع کرتا رہا، اے ٹی ایم میں پیسے، بینکوں میں پیسے، نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، حج چھوڑ دیے، زکاتیں چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی، اور ایک دن اس کو اٹیک ہوا، مسئلہ بنا، فوت ہو گیا۔ اب کتنے پیسے ساتھ لے کر گیا ہے جی؟ کتنے پیسے لے کر گیا ہے ساتھ؟ کچھ بھی اللہ، نہیں۔ کفن کے
तो अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह का फजल ना होता, उसकी रहमत ना होती, तो तुम खसारा पाने वालों में से हो जाते। इसमें एक थोड़ा सा नुक्ता भी है। आपको पता है कि एक मैथमेटिक्स में होता है एक्सपोनेंट। किसी को मालूम है जी मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट क्या होता है, या पावर जिसको कहते हैं? जी सर। जी सर। मेरा ख्याल है अगर 2 लिखा जाए और 2 का एक्सपोनेंट हो 4 तो आंसर आएगा 16। क्या ख्याल है जी? जी सर। 2 की जी पावर सर। 4 इज 16, 2 की पावर 5 इज 32, फिर 6 पे 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, फिर 4096। इस तरह आप चलाते जाते हैं। अब 2 + 4 6 होता है, 2 × 4 8 होता है, और 2 की पावर 4 वो 16 होती है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ताला का कितना फजल है कि आप एक काम करते हैं, अल्लाह आपको 10 गुना उसका सवाब देता है। किस लिए? उसमें एक मसला ये भी है कि आपकी आखिरत का घर बहुत बड़ा है। कमरा बड़ा हो तो उसके लिए चीजें भी बड़ी मुनासिब होती हैं। तो अल्लाह ताला ने देखिए कितना आप पे फजल किया हुआ है, कितनी रहमत है कि आप एक नमाज पढ़ते हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह 10 नमाजों का सवाब मिलता है। और अगर आप 5 नमाजें दिन में पढ़ लें तो माशाल्लाह आपकी 50 नमाजों का सवाब आपको मिलता है। अला हाज़िल कियास, जो भी आप काम करते हैं कुरान मजीद के आम असूल के तहत, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा, फरमाया जो कोई नेकी का काम करेगा 10 गुना अजर तो उसको लाजमी मिलना है। ले अंदाजा लगाएं कि 10 गुना अजर तो उसको लाजमी मिलना है। अगर वो 1 रुपया देता है अल्लाह की राह में, 10 का सवाब है, 10 देता है 100 का सवाब है, 100 देता है तो 1000 का सवाब है, 1000 देता है तो 10,000 का सवाब है, 10,000 देता है तो 1 लाख का सवाब है। इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह आपसे नेकी के काम करवाए ताकि आप अपनी आखिरत के घर को सजाने वाले बन जाए। आगे फरमाया वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्ती, यकीनन तुम जानते हो, तुमने जान लिया उन लोगों को, ए तदौ, जिन्होंने, ए तदौ का मतलब होता है जिन्होंने हद से, मतलब गुजरना, यानी कि हद से गुजर गए, ए तदा किया, हद से गुजर गए, मिनकुम तुम में से, फिस्सब्ती शब्द के बारे में। शब्द किसको कहते हैं जी, किसी को पता हो? हफ्ते का दिन। हाँ जी, हफ्ते का दिन। देर आर 7 days इन अ वीक, उनमें से हफ्ते का दिन जो है ना ये यहूदियों को दिया गया था। इसका पूरे अहकामात हैं कुरान मजीद के अंदर भी उनकी तौरात के अंदर भी। और उनकी जो तौरात की उनकी शरह लिखी हुई है, यरूशलेमी या बाबली तालमुद, तो तालमुद के नाम से देर इज कमेंट्री ऑन तौरा ऑन दी ओल्ड टेस्टामेंट। उसके अंदर भी लिखा हुआ सबत के बहुत सारे हुक्म उसमें बयान किए। सबत के अंदर ये करना है, वो करना है, काम नहीं करना है, इबादत ही करनी है, बाकी सारे काम बंद हैं। कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। वैसे सबत का जो ग्रामेटिकल मकसद है साबत यस्बितु, इसका मतलब होता है तोड़ देना, ब्रेक कर देना, रुक जाना, वक्फा करना। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहूदियों का अकीदा ये था कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन नौजुबिल्लाह आराम किया। ये उनका अकीदा था कि 7वें दिन अल्लाह ने आराम किया है। इस अकीदे की अल्लाह ने नफी की कुरान मजीद में। सूरह क़ाफ के अंदर अल्लाह फरमाता है आसमानों और जमीन को उसमें 6 दिन में बनाया, वलम याइया बिखल्किहिन्ना, और अल्लाह उनको बनाकर, आसमानों और जमीन को बनाकर थका नहीं है। ये तुम्हारा बाद अकीदा है कि थक गया है। अल्लाह ताला कैसे थकेगा? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आती है ना ऊँग आती है। इस आयतुल कुर्सी आप जरूर पढ़िएगा। इसमें अल्लाह ताला ने एक दावा किया है कि अल्लाह ताला ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम है। एक दावे के आगे 11 दलाइल अल्लाह ने दिए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर सबाता के लफ्ज से, वजालना नौमकुम सुबाता, 30वें पारे में सूरह अम्मा यतसाअलून में अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारी नींद को काट देने वाला बनाया। क्या मतलब है? आपका जिस्म मांगता है रेस्ट या नहीं मांगता जी? कुछ अरसे के बाद, 6 घंटे काम करने के बाद दिल करता है, जिस्म मांगता है ना कि आई वांट टू टेक रेस्ट। बताएं जी। जी सर बिल्कुल। अच्छा, फिर एक अपना एक जिसे कहते हैं फोर प्ले के तौर पर, यानी कि असल काम से पहले आपको ना ऊँग आना शुरू हो जाती है, आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, और अब आप नींद की बारी। ये अल्लाह फरमाता है नींद बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह अकबर। आपको पता है इस वक्त आधी दुनिया से ज्यादा जो है ना वो नींद की गोलियां खा के सोती है। राइट जी, एग्री? जी सर। अब बाकी भी बोलो जी, बाकी सौ तो नहीं गए जनाब? बाकी लगता है नींद की बात ही तो नींद ना आ गई हो उनको, क्यों जी? जी सर। सर बकायदा स्लीप मैनेजमेंट पे इस पे बिल्कुल थेरेपीज होती हैं। हाँ, वो थेरेपीज बड़ा क्यों होती है? वो बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप मछली को पानी से निकाल के बाहर रखे ना,
تو پھر آپ نے سوچتے رہنا ہے یہ تڑف رہی ہے ان کی کریے اس کو اے سی کے سامنے رکھ دو یار اس ہیٹر کے سامنے رکھ دو. او بھائی وہ مچھلی رکھو اس کے اندر جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے مچھلی سیٹ رہے گی بالکل سیٹسفائیڈ رہے گی پانی کے اندر. تو لہٰذا شریعت سے جب ہم نکلتے ہیں تو بس پھر ہمیں سلیپنگ پلز چاہیے پھر ہمیں نا وہ چاہیے ٹرینکولائزر چاہیے پھر ہمیں زینکس کی گولیاں چاہیے پھر ہمیں اس طرح کی ڈرگس چاہیے جس سے ہمیں نیند آ جائے. بھائی سیدھی سی بات ہے یہ ساری گولیاں ختم ہو سکتی ہیں الحمدللہ اگر آدمی شریعت کے پانی پہ آ جائے. ہاں جی ایگری جی. جی بالکل سر. ہاں شریعت کا سمندر ہے اور یہ بہت اہم باتیں ہیں. قرآن مجید کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں ایک ہے کونی اور ایک ہے شرعی. یہ دو ذرا سمجھ لیجیے گا. کونی جو کن فیکون سے ہے کونی اور ایک ہے شرعی. کونی جو ہے نا کونی چیزیں تکوین کے اندر جو آتی ہیں اس کے اندر آپ خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے. آپ کو اپنے دل کی دھڑکن پر اختیار ہے بتائیں جی. نہیں سر. آپ کو اپنی موت پہ اختیار ہے پیدائش پر اختیار ہے بتائیں جی. نہیں نا اختیار بتائیں جی. جی کلاس آواز آ رہی ہے. جی سر. جی سر. جی سر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نا ان چیزوں میں کوئی اختیار نہیں ہے. بیماری پہ کوئی اختیار نہیں ہے وہ آ جاتی ہے اور آپ کو جھیلنی پڑتی ہے. آپ کو دل کی دھڑکن پہ اختیار نہیں ہے آپ کو درد پہ اختیار نہیں ہے. کوئی چیز یہ کونی کہلاتی ہیں. دنیا میں انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوقات وہ کونی طور پہ اللہ کی فرما بردار ہے بائی ڈیفالٹ. انہوں نے نافرمانی کرنی نہیں ہے. ہمارے اندر اللہ نے ایک شرعی مادہ رکھا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے. تو یہ جو لوگ کرتے تھے نا یہ کیا کرتے تھے کہ سبت والے دن یعنی کہ اللہ نے ہفتے کا دن بنایا کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ یور آل ورکنگ. اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 163 64 165 166. اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ ان سے سوال کیجیے عن القریۃ التي كانت حاضرۃ البحر اذ یاتون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما كانوا یفسقون. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے آپ کے ہفتے کو تو شکار نہیں کرنا اللہ نے منع کیا ہوا تھا. اب یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جمعے والے دن وہاں پر جال لگا دیتے اور جو گڑھے کھود دیتے. گڑھے کھودنے کی وجہ سے مچھلیاں پانی سے جب چھل مار کے نکلتی ہے تو وہ گڑھے کے اندر آ جاتی اور باہر اندر واپس سمندر میں نہیں جا پاتی تھی. تو اس طرح یہ پکڑتے نہیں تھے یہ ہیلا کرتے تھے. ہیلا کرتے تھے کہ وہ مچھلیاں آ گئی ہیں اس کے اندر گڑھے کے اندر پکڑتے اگلے دن تھے. تو یہ تھی ان کی زیادتی. اور اس لیے دین کے اندر ہیلا بازی جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ ہیلا کر کے ہیلے کی مثال آپ کو دوں آسانی سے بتائیں جی. کیوں جی جی دیکھیے جی سر دیں. بعض کاروباری لوگوں کا ہیلا دیکھیں آپ ان کی دکان پہ جائیں گے نا وہ بھلا کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جو ہے نا جو سوٹ میں آپ کو دے رہا ہوں میں نے خود 2000 کا خریدا ہے. آپ کہتے ہیں یار اللہ کی قسم کھا لی اس نے چلو جی ٹھیک ہے سچ ہی کہہ رہا ہوگا. تو آپ اس کو پھر 2000 روپے دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں میں آپ سے منافع نہیں لے رہا 2000 روپے میں نے خریدا ہے. اب بیک گراؤنڈ بھلا کیا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ کاروباری آدمی اپنی ساری لاٹ خریدتا ہے کپڑے کی. اس کے بعد وہ جو سوٹ ہے نا وہ گھر لے کے نا تو اپنی بیوی سے جا کے کہتا ہے یہ میں نے تجھ سے میں نے تجھے دیا ہے سوٹ یہ تیرا ہے اب تجھ سے میں 2000 میں خریدتا ہوں نہ اس نے پیسے دیے ہیں ویسے زبانی کلامی. اب زبانی کلامی بیوی کہتی ٹھیک ہے میں نے 2000 میں بیچا اور اس کی بیس پر یہ اگلے دن قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے قسم ہے کہ میں نے اس کو 2000 میں خریدا ہے. اب یہ بتائیے درست ہے بات درست ہے طریقہ کار ہے کہ غلط ہے. نہیں سر یہ تو بس ایسی گول گھمانا ہے چیز کو. ہاں جی یہ ہیلا ہی ہے نا تو ہیلے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اب ذلیل بندر بن جاؤ. ذلیل بندر سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو بندر بنا دیا یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس حالت میں تبدیل کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے اس کو کرنے پر قادر ہے. اس کی آپ تفصیل جو ہے وہ 163 اور 164 165 166 آیات میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں جی بندر نہیں بنے تھے. اچھا بندر نہیں بنے تھے تو ان کی عادتیں بندروں جیسی ہو گئی تھی. اب صاف ظاہر ہے کہ عادتیں بندروں جیسی ہو گئی تھی وہ تو جانوروں والی عادتیں تو اکثر لوگوں کے اندر ہوتی ہیں. پھر اس کے اندر خصوصیت کس چیز کی ہے خصوصیت تو اس چیز کی نہیں نا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو واقعی بندر بنا دیا تھا.
اور फिर उस जो वहां फरमाया कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, हमने उनकी आजमाइश इस तरह इसलिए की कि जो ये गलत काम किया करते थे। ठीक है जी। अब इसकी मुसलमानों में भी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, मैं एक दो मिसालें आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप बताइए, अगर किसी की नमाजें रहती हो तो क्या हुक्म है? अगर कोई आदमी 40 साल 50 साल नमाज नहीं पढ़ता और बाद में उसको समझ आ जाती है कि मैं नमाज शुरू कर दूं, तो क्या तरीकेकार है जी उसका? सर कज़ा नमाज पढ़नी जाती है। अल्लाह अकबर। हाँ जी। अब कज़ा नमाजें वो कितनी देर पढ़ता रहेगा? 50 साल की नमाजें रहती हैं उसकी। सर तौबा कर लेगा। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखे, हमारे यहाँ एक हीला बना लिया गया है, इसको कहते हैं कज़ाए उमरी। कज़ाए उमरी के लिहाज से क्या हीला बना लिया है कि फराइज से जान छुड़ाने के लिए हमने पहले ही किताबों में लिखा हुआ है कि जिस आदमी की नमाजें रह जाए वो रमजान के आखिर में, जो आखिरी अशरा है 10 दिन का या 9 दिन का, उसके अंदर 2 रकते पढ़ ले तो उसकी पिछली सारी नमाजें माफ हो जाएंगी। ठीक है जी। अब देखिए, दूसरा हीला ये बनाया हुआ है कि वो हर नमाज के इवज इतने ना पैसे दे दे तो उसकी नमाजें माफ हो जाएंगी। हालांकि असल मसला ये है कि जब आदमी अल्लाह ताला से तौबा कर लेता है, और जो फुकाहा है ना, फुकाहा मुहद्दिसीन, वो तो बड़ी सराहत से कहते हैं, वो कहते हैं कि बेनमाजी इस्लाम से निकल जाता है। अगर कोई आदमी मुस्तकिल तौर पर बेनमाजी है तो वो इस्लाम से निकल गया। अब आप ये बताइए, अगर कोई आदमी इस्लाम से निकल जाता है, कुफर इख्तियार कर लेता है, या आप किसी काफिर को मुसलमान करते हैं, तो अगर वो काफिर 60 साल का है और आपने उसको मुसलमान कर लिया, कलमा पढ़ा लिया, तो क्या आप उससे पहली नमाजें पढ़वाएंगे? बताइए जी। नहीं। तो फिर उसकी नमाजें कैसे माफ होंगी जी? सर जो तौबा कर लेता है उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह जी। यानी कि मकसद कहने का ये है कि जब कोई आदमी बेनमाजी बना तो सादा सा मसला है, मसला सादा सा ये है कि जनाब बेनमाजी बन गया है तो पिछली नमाजें वो वैसे इस्लाम से निकल गया था, उसने तौबा कर ली। तौबा जो है तहदीमु मा कबलहा, उससे पहले वाली सारी जो चीजें हैं तौबा उसको खत्म कर देती है, अगर वो शराइत से की जाए। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा, सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में अल्लाह ने 3 शर्तें बयान की हैं। तौबा कर ले, नादिम हो जाए, और उसके बाद आमना ईमान की तजदीद करे, और उसके बाद पक्का तहिया कर ले कि मैंने नेकी के काम करने हैं। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। दूसरा हीला हमारे यहाँ किया जाता है 3 तलाकों वाला। अब 3 तलाकें नबी अलैहिस्सलाम ने एक शुमार करवाई हैं अपने दौर के अंदर। अब हमारे यहाँ क्या है कि 3 तलाकों को 3 करके तो लोगों ने हीला निकाला हुआ हलाले का। खैर वो लंबी बात हो जाएगी। तो इस तरह हमारे यहाँ भी कई हीले मौजूद हैं। तो ये हीला करना ये शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं है, यानी कि आदमी को साफ वो होना चाहिए, और शरई लिहाज से हीला करना, किसी हराम काम को करने के लिए उसका हीला करना, ये बिल्कुल जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन्हीं की मजम्मत बयान की है, वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति वकुल्ना लहुम कूनू किरदतन खासिईन। तो अल्लाह ताला ने उनको जलील बंदर बना दिया। आगे अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु अकबर, फरमाया फजाल नाहा, हमने फिर उस चीज को जो उनका बंदर बनाया, नकाल लिमा बैन यदैहा, हमने इबरत बना दिया। नकालन कहते हैं इबरत को। यानी कि अल्लाह फरमाता है ये वाकया, और जो लफ्ज पहले आपने पढ़ा है ना अलिम तुमुल्लज़ीना, इसका मतलब है जिस तरह आपके यहाँ वाकयात मारूफ है ना बाज, बताइए जी कि मारूफ वाकया 16 दिसंबर से आपके ज़हन में क्या आता है जी? बांग्लादेश की सेपरेशन, उसके एपीएस का वाकया। हाँ, बांग्लादेश की सेपरेशन नंबर 1, 16 दिसंबर 1971। और फिर से आर्मी पब्लिक स्कूल और वाकया। अब ये आप वाकया मारूफ है, पॉपुलर है कि नहीं जी? जी जी सर सर। हाँ, बच्चों को भी पता है। वो जो गाने सुनते हैं हम, वो जो तराने बने हुए हैं कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, उसने कहा जी दुश्मन के बच्चे पढ़ाई जा रहे थे, आप एक लफ्ज नहीं पढ़ता है जी। क्या ऐसे ही हालात है ना हमारे वैसे? जी सर। जी सर। यानी कि दुश्मन के बच्चे कहते हैं पढ़ाई जाता थे, आप एक लफ्ज नहीं पढ़ते। अल्लाह। इसका मतलब है कि उस वक्त के लोग भी जानते थे कि ये सबक का वाकया हुआ है, और वो मारूफ था तारीखी तौर पर। तो फरमाया फजाल नाहा, हमने उस वाक्य को उस वक्त के लोगों के लिए और बाद में आने वालों के लिए, लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा, अगले यदैहा अगले, खल्फहा पिछले, यानी कि उस वक्त के लोग जो मौजूद थे और बाद में आने वालों के लिए बाइस इबरत बना दिया कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक जब चाहे किसी की
सूरत बदलने पर कादिर है, उसकी सूरत को मसख कर दे, शक्ल तब्दील कर दे। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह की एक हदीस में बयान किया हुआ कि तुम में से कोई आदमी अपने सर को इमाम के सर से पहले सजदे के लिए ना उठाए, कि इमाम सजदे में है ये सर पहले उठा ले। ऐसा ना हो कि अल्लाह इसके सर को गधे का सर बना दे। तो फरमाया वो मौइज़तन लिल मुत्तकीन, ये कुरान मजीद, ये जो वाक़या है ये हमने परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। अल्लाह अकबर, ये बड़ी अहम बात है जी। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में क्या फरमाया है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में फरमाया है कि उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये बनाई गई है परहेजगारों के लिए। इबादुर रहमान की दुआ बताई है, उसमें फरमाया है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनि वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, परहेजगारों के लिए। फिर अल्लाह फरमाता है इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजन, बेशक हदायत के बाद जो कामयाबी है वो सिर्फ परहेजगारों के लिए। तो इसका मतलब है कि कुरान मजीद या कोई वाकया शरी, ये इसके लिए शर्त है कि आप परहेजगार हो, फिर कुरान फायदा देता है, फिर वाकया फायदा देता है, अदरवाइज वाकया फायदा नहीं देता। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखिए आप अपने ना अब्बू को या अपनी अम्मी को, अल्लाह ताला सबको हाज और उम्रा करवाए जी, आमीन। ठीक है जी कि नहीं? जी सर, आमीन। जी सर। आज आप ढीले ढीले लग रहे हैं, कोई सर्दी तो नहीं लग रही आप लोगों को? नो नहीं सर। नहीं सर। अल्लाहु अकबर। अब देखिए आप ना अपने वालिद को छोड़ने जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट के ऊपर आप पहुंचे, तो एयरपोर्ट वालों ने एक खास मुकाम से आपको पीछे क्यों भेजा है और आपके वालिद को एंटर क्यों कर लिया? जी। क्योंकि वीजा उनके पास है। हाँ, वेरी गुड जी, वेल असाबत असब्ता, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। वीजा उन ना बोले। अब आप ये नहीं कह सकते कि एयरपोर्ट की गलती है, या आप कहेंगे मेरे को वीजा नहीं है वापस आ गया। अब कुरान मजीद के बारे में या वाकयात के बारे में बाद लोगों के जहन में ख्याल पैदा होता है एक ही गल बनी, कुरान मजीद से इसको हदायत नहीं मिली। असल में हदायत के लिए जो क्वालिफिकेशन है, जो वीजा है, वो है तकवा। अगर हमारे अंदर तकवा मौजूद है तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और ये कुरान मजीद में ना इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, उसके आखिर में अल्लाह फरमाता है इन्ना उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़न, ये है पक्के सच्चे ईमान वाले। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इबरत बना दिया। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी, अब वो वाक़या शुरू होता है जो जिसकी बुनियाद पर इस सूरत का नाम पकड़ा है। फरमाया वइज़ क़ाल, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यामुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू बकरा, कि तुम एक गाय ज़िबा करो। अन जो है ये नासिबतुल मुज़ारे है, ये तज़बहूना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तज़बहूना उसका नून गिर गया है, ये आप ग्रामर पढ़े उसमें आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला ने गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया, और बकरातन का मतलब था कोई गाय बाजार से लाओ ज़िबा कर। आपको पता है कि बनी इसराइल ने गाय का बच्चा पूजना शुरू कर दिया था, याद है जी आपको वाकया? जी सर। जी सर। सूरह तौहा में आप पढ़ सकते हैं, सूरह तौहा के अंदर अल्लाह ने पूरा जिक्र किया है। मिस्र में गुलामी के जमाने के अंदर जो गालिब कौम है जो कि मुशरिक थी, लिहाजा बनी इसराइल भी उनकी ना, आपको पता है सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेजोरिटी सारे कर देते हैं, मैं भी शुरू कर देता है, ये बहुत लाई लग जिसको कहते हैं, सुनी सुनाई बातों में यकीन करना। तो बनी इसराइल के अंदर भी टेंडेंसी मौजूद थी कि वो मगलूब थे, लिहाजा गुलामी के असर से उन्होंने कई चीजें शुरू कर ली थी। मिसाल के तौर पर हमने भी कई शुरू की हुई हैं। हमारे यहाँ बर्थडेज मनाई जाती हैं, क्या ख्याल है जी? जी सर। अब आप जी अगर सर। बर्थडे का ओरिजिन देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि जी चांद की देवी है, उसके असर के अंदर बर्थडे मनाई जाती है, कि वो हर साल आती है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हो, और वो आके ना बलाएं लेकर आती है। जब ये मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो वो जनाब जी फूंके मारते हैं, तो धुआं ऊपर को उठता है। धुआं का ऊपर उठना इस बात की दलील है कि वो बलाएं भी धुआं ऊपर ले गया है जी। और हम ये लोग समझते हैं कि हमारा बच्चा अगले साल तक के लिए महफूज हो गया है। इसलिए जो है ना तौरात, जो उसकी बाइबल है, किताब पैदाइश, उसके अंदर वाकया मौजूद है कि ये फिरौन जो है ना ये सालगिरह मनाया करता था अपनी। अल्लाह अकबर। और हमने कभी गौर नहीं किया, हमेशा मैं तो अपने ना स्टूडेंट्स से कहा करता हूँ कि जब भी कोई काम करें उसका ओरिजिन जरूर तलाश करें, कि उसका ओरिजिन ईमान वाला है या शिरक वाला है या कोई और चीज वाला है। क्या ख्याल है जी? जी सर। जी सर। वो यार जी गोइंग टू सर। सेलिब्रेट दी बर्थडेज, ओके,
लेकिन बर्थडे का कोई ना कोई तो ओरिजिन होगा ना, तो वो बर्थडे का ओरिजिन तलाश कर लेंगे भी क्यों मनाई जाती है। तो जब आपको पता चल जाएगा तो बंदा खुद ही रुक जाता है कि यार मुझे क्या जरूरत है, कि अकली तौर पर भी गलत है कि एक साथ मेरी जिंदगी का कम हो गया और मैं खुशियां मना रहा हूँ। बहरहाल उनके अंदर भी ये चीज थी कि वो चूंकि मादियत परस्त से, तो दे वांट टू कंसंट्रेट, और कंसंट्रेशन तभी होती है जब आप किसी चीज को देखें। आपको पता है कि हम आवाज से इतना मुतासर नहीं होते जितना हम तस्वीर से मुतासर होते हैं, राइट और रॉन्ग जी? जी सर। Whenever I listen to a sound or a voice, तो मेरा दिल करता है मैं उसकी शक्ल देखूं कि वो शक्ल कैसी है, क्योंकि वो शक्ल से आदमी ज्यादा इंप्रेस होता है कि आई वांट टू सी आफ्टर लिसनिंग टू समवन। बिल्कुल ऐसे ही कंसंट्रेशन के लिए मुशरिक को चाहिए कोई चीज, मूर्ति हो या कोई ऐसी चीज हो जिसको देख के वो कंसंट्रेट करे, जबकि हमारा यकीन क्या है, अल्लाह ताला को हम बगैर देखे मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने बिछड़ा बनाया हुआ था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने उनके, अब कोई आदमी अपने माबूद को भी ज़िबा करता है? बताएं जी। नो सर। नहीं ना करता। अब अल्लाह ताला ने हुक्म भी वैसा दिया कि इनके अंदर जो शिरक का जज्बा है ना, बिल्कुल उसको ना जड़ से उखेड़ दिया जाए। तो लिहाजा ये, अब जब ये अल्लाह ने हुक्म दिया, तो पहले भी ये कहते रहे मूसा अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अजेतना बिल हक़्क़ि अमन्ता मिनल लाइबीन। यहाँ भी कह रहे क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, कहने लगे तू हमसे मजाक करता है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते थे कि तू हक लेकर आया है कि ऐसे खेल तमाशा कर रहा है हमारे साथ? तो क्या फरमाया, कौला, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकूना मिनल जाहिलीन, के मैं जाहिलों में से हो जाऊं। अच्छा, यहाँ अल्लाह के नबी ने क्या जुमला बोला, आऊज़ु बिल्लाही। इससे हमें पता चलता है कि आऊज़ु बिल्लाह की क्या तासीर है। तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने के मुकामात आपको पता होने चाहिए। उनमें से एक तो यही है, जब आदमी दीन की बात करे और दूसरा उसका मजाक कहे, तो मजाक करना भी है, तो कहने वाले को फिर आउज़ बिल्लाह का लफ्ज़ पढ़ना चाहिए। दूसरा आउज़ बिल्लाह कब पढ़ना चाहिए जी? कुरान की तिलावत से पहले। अब बात हमारी हो रही थी कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि इनसे कहिए कि एक गाय ज़िबा करें। तो उन्होंने आगे से कहा कि आप हमको मजाक करते हैं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। और आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। यहाँ पर बात ये हुई थी कि आउज़ बिल्लाह पढ़ने के मुकामात। तो आउज़ बिल्लाह पढ़ने का मुकाम यानी कि अल्लाह की पनाह में आने का मुकामात कई हैं। उनमें से एक मुकाम तो बताया गया था कि फ़ाइज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब आप कुरान की तिलावत करें तो अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करें। फिर इस तरह अगर आप किसी आदमी को दीन की बात करें और वो आपको ये जवाब आपको मजाक का निशाना बनाए, तो उस वक्त भी आप आउज़ बिल्लाह पढ़े और रुखसत हो जाए। तीसरा, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जब आदमी को टेम्पटेशन हो, खास तौर पर मतलब खवातीन की तरफ से या किसी भी लिहाज से कोई बुरे काम की टेम्पटेशन हो, उस वक्त भी उन्होंने पढ़ा था कि कौल माअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। ये सीखे कई होते हैं, आउज़ बिल्लाह, माअज़ल्लाह, ये एक ही चीज है कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अल्लाह की पनाह के मैं ये काम करूँ। इस तरह चौथा मुकाम है जब आदमी को गुस्सा आया हो। तो गुस्सा आया हो तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि ये जो गुस्सा है ये शैतान की तरफ से, लिहाजा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। पांचवा मुकाम है नमाज के अंदर, जब आदमी को वसवसा डाले शैतान, उस शैतान का नाम है खिंजब। खिंजब उस शैतान का नाम है जो नमाज में वसवसे डालता है। तो सहाबी उस्मान बिन अबील आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से इस बात की शिकायत की। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी तुम्हें वसवसा डाले शैतान, उसका नाम है खिंजब, तो औज़ बिल्लाह पढ़ के औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, या औज़ बिल्लाहि मिन खिंजब पढ़ के तो अपने बाएं तरफ 3 बार हल्का सा थतकार दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको दूर कर देगा। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे किया तो अल्लाह ने उसको मुझसे दूर कर। हाँ, वो कहने लगे कौल उदु लना, कौम कहने लगी उदु, दुआ कर लना हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो वादे करे हमारे लिए। वादे क्या करे कि ये क्या चीज है, वो क्या, कौन सी गाय है। युबय्यिन लना माही। तो कौला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु यकूलु, बेशक वो कहता है, इन्नहा बकरतुन, बेशक वो गाय है, ला फारिजुन वला बिक्र, ना वो बूढ़ी है ना वो जवान है। फारिज बूढ़ी को और बिकर कहते हैं जवान को, और बिकर की जमा है अबकार, वो भी कुरान मजीद के अंदर आती है, फजालना हुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअसाबिल यमीन। तो ना तो बुढ़िया हो ना ही वो बच्ची हो, यानी कि बिल्कुल छोटी सी हो, अवान बैना ज़ालिका, बल्कि इसके दरमियानी उम्र की हो।
اور फफलू, तुम करो मा तुमरून, जो तुम्हें हुक्म दिया गया है। अब फिर वही बात, क़ालू उदू लना, आप ये सवाल कर रहे हैं तो सवाल का ज्यादा करना ये दुरुस्त नहीं है। शरीयत के अंदर जो आदमी शरीयत पर अमल करना चाहता है उसका सवाल एक तो कम होता है, क्वेश्चंस कम होते हैं, और उसके दूसरी बात है क्वेश्चंस होते हैं टू द पॉइंट। तो हमारे यहाँ आपको पता है अक्सर लोग वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका उनसे ताल्लुक नहीं होता। तो कहने लगे उदू लना रब्बा का, वो दुआ कीजिए अपने रब से हमारे लिए कि वो वाजे करे मा लौनो, उसका रंग क्या है। काला, तो कहने लगे इन्ना यकूल, बेशक वो कहता है इन्ना बकरतुन सफराऊ, बेशक वो एक गाय है। कौन सी गाय है? जर्द रंग की। और ये जर्द रंग किस तरह का होता है? जिस तरह सोना है। और आपको मालूम होगा कि आप ना तंग गली के अंदर जा रहे हैं वो, और ये वही उसी तरह की गाय थी जिस तरह की गाय सामरी जादूगर ने वो सोने के साथ बनाया था ना बिछड़ा। तो इसका मतलब है कि वो खुद ही फंस गए हैं कि उन्हें आखिर में वही गाय ज़िबा करनी पड़नी थी जिसको वो पूछते थे। बात समझ आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, अब वो जो गाय थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जो है पीले रंग की है। आपको पता है सोने का रंग जो है ना वो सुनहरी भी इस तरह का ही होता है। और फरमाया फाकी लौनुहा, उसका रंग बड़ा तेज है, बड़ा शोक है। तो आपको पता है बास कलर जो होते हैं वो जरा डिम होते हैं, बास खिले खिले होते हैं। तो कहा फाकीउन, उसका जो रंग है वो बड़ा खिला खिला है, बड़ा शोक है। तसुर्रु, और वो खुश करता है नाजरीन देखने वालों को। आपको पता है बास कलर इंसान को बड़ा पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। कौल उदो लाना रब्बा का, कहने लगे कि अपने रब से दुआ कीजिए, युबय्यिन लना, कि मजीद वादे करे वो माहिया, वो क्या है। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, बेशक गाय जो है वो हमारे ऊपर मुश्तबे हो गई है। यानी कि इस तरह बाजार में जाते हैं, अब सैकड़ों गायें इस तरह की मिल जाएंगी आपकी। अब मकसद ये था कि वो ये काम करना नहीं चाहते थे। और फरमाया वह इन, और बेशक हम इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो हम हदायत याफ्ता बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि अगर वो इंशाल्लाह ना कहते तो हदायत उनको कोई नहीं मिलनी थी। अल्लाह ताला के नाम की बरकत है कि उन लोगों ने इंशाल्लाह कहा है तो तब जाके वो गाय को ज़िबा करने के काबिल बने। तो लिहाजा जब भी आदमी काम करे तो उसको इंशाल्लाह जरूर कहना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं ये काम करूंगा। काला, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्ना हु यकूलू, बेशक वो कहते हैं कि वो क्या है। इन्ना हु यकूलू, वो अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना बकरतुन, कि वो एक गाय है। कौन सी गाय है? ला जलूलुन तुसीरुल अर्ज़ा, ना तो ला जलूलुन तुसीरुल अर्ज़ा। जलूल का मतलब होता है ये जल से जल्ला से लफ्ज है, यानी कि वो गाय काम करने वाली नहीं है कि वो तुसीरुल अर्ज़ा, तुसीरु जमीन में हल जोतना, या वो ना तो जमीन को हल जोतने वाली है, वला तस्किल हर्स, और ना वो खेतियों को पानी पिलाने वाली है। अगर आप खेतों से वाकिफ हैं तो आपको पता है कि बाज गाय बाज बैल ऐसे होते हैं जो हल लेकर चलते रहते हैं और जमीन को खोदते हैं और उसके अंदर वो जगह बनाते हैं बीज डालने के लिए। ठीक है जी, क्यारियां बनाते रहते हैं। और फिर बाज गाय बाज बैल इस तरह के होते हैं जिनके पीछे पानी लगा के ना पानी दिया जाता है। तो कहा कि ये गाय उस तरह की नहीं है। मुसल्लमतुन, ये तो बगैर किसी पक्की यानी कि साफ सुथरी गाय है, और इसमें ला शियत फीहा, कोई नक्श नहीं है किसी किस्म का। कौलू, अब वो कहने लगे अल आना जेद बिल हक, अब तू हक लेकर आया है, यानी कि अब तू इतनी बातें करने के बाद हक बात लेकर आया है। और फजाबा हुआ, उन्होंने उसको जिबा किया। वमा कादू या फालून, और लगता था कि वो उसको जिबा नहीं करेंगे। इससे अब क्या मसला निकलता है तमाम आयात से? पहला मसला ये निकलता है कि कसरत सवाल, यानी कि इससे लोगों ने फुकाहा ने मसला निकाला है कसरत सवाल, सवाल करना मुफ्ती को जिच करने के लिए, सवाल करना किसी आलिम को जिच करने के लिए दुरुस्त नहीं है। इस वाक़े से वाज़ेह होता है कि बेजा सवालात पसंद नहीं किए गए शरीयत में। और अल्लाह ने सूरह माइदा में आयत नंबर 101 में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसूकुम, ये ईमान वालों ऐसे सवाल ना पूछो अगर वो खोल दिए जाए तो तुम पर नागवार हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, हमारे रिश्तेदार जो फौत हो चुके हैं पर्दा रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, या नहीं जी? जी जी सर। सर। जी सर, ऐसे जी ही है। सर। अच्छा, अब अल्लाह ताला ना करे हम जो ये सवाल पूछें किसी जाके कि मेरा बाप कब्र में है बताइए उसकी क्या हालत है, तो पर्दा पड़ा हुआ तो बंदे को चले उम्मीद होती है कि बाप इंशाल्लाह जन्नत में होगा, नेमतों में होगा। लेकिन अगर पर्दा खोल के दिखा दिया जाए कि अल्लाह ना करे किसी का बाप कब्र के अजाब में मुब्तला है, तो बताइए औलाद पर और उसकी बीवी पर वो परेशान ही होंगे ना जी वो। जी सर। जी सर। तो लिहाजा ऐसे सवाल करना जिन सवालों से
یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ آپ دین کا کام نہیں کرنا چاہتے، نماز نہیں پڑھنا چاہتے، روزہ نہیں رکھنا چاہتے، یا ایسا سوال جس سے ہم مفتی صاحب کو زج کریں، عالم کو زج کریں. عالم سے سوال کون سا پوچھا جائے گا؟ جس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے. اور پھر موقع محال کا سوال پوچھا جائے گا. تو یہ جو گائے تھی یہ وہی والی گائے نکلی جس طرح کی گائے کو وہ پوجا کرتے تھے. تو لہٰذا اس طریقے سے جب ان کو اس کو قتل کرنا، ذبح کرنا پڑا، تو اس سے ان کے عقیدہ شرک پر ضرب لگی کہ جس کو ہم پوجتے ہیں اس سے بھی کو ہم ذبح کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ آپ کا 71 آیات تک مکمل ہوتا ہے جی ٹاپک. اور یہ انشاءاللہ آپ کا یہ سلیبس کا آخری لیکچر تھا جو آپ نے بڑے دل جمی سے سنا ہے. امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی.